Good morning, class. Today we will start chapter 2, diode applications. So basically, this chapter will cover the understanding the concept of load line analysis, okay, and how it is applied to diode networks. So there will be many circuits related to diodes. There will be parallel, series, anything could be there. Various types of diode circuits will be there, and how the load line is basically used to get the operating points of the diode you are using. So we will study those in this chapter. We will also go through the you'll be familiar with the use of equivalent circuit to analyze series parallel and series parallel diode networks. Series and parallel, and then you will get the combinational circuits of series and parallel, okay, networks. You will also understand the process of rectification to establish the DC level from a sinusoidal AC input, okay. So there will be a input signal which is basically AC signal, and how you can rectify that using half bridge and full bridge. You will study that as well, okay. So at the output you will get a DC level voltage, okay, and you'll be able to predict the output response of a clipper and clamper diode configuration. So if you don't need your signal to be at certain level, then you can clip off that part or clamp those part, the voltage level, okay? Yeah. So you'll be able to solve those kinds of circuit as well. And you'll be familiar with the analysis and the range of application of Zener diodes. So these are the things we will cover in this chapter 2. This chapter 2 is very important, so please try not to miss the class. So the first thing which we will study is load line analysis. Why do we do that? For a linear circuit, you don't need a load line analysis, because suppose you have a input voltage, you will get the corresponding current from that linear circuit easily with respect to any voltage you apply, right? Voltage apply korle tumi ekta current paba, but for a non-linear circuit you have to use basically a load line to get the operating point of the diode or transistor, anything which is non-linear circuit, which is not linear. For a linear circuit তোমাদের তো straight line আছেই, তো যে কোনো একটা পয়েন্টে corresponding operating পয়েন্টের কারেন্টটা তুমি ইজিলি বের করে ফেলতে পারবা, ঠিক আছে। বাট লোড লাইন অ্যানালাইসিসে তোমরা ওটা পারো না, আই মিন নন লিনিয়ার সার্কিটে ওটা সহজে করা যায় না। এই কারণে কী করতে হয়, তুমি যেই সার্কিটে তুমি ডায়োড ইউজ করেছো ওই ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা তুমি ফার্স্টে ড্র করো, ঠিক আছে। দেন তোমার সার্কিটে কেভিএল ইউজ করো। কেভিএল ইউজ করলে ওখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবা না, ওই ইকুয়েশনটাকে তুমি অ্যাজ আ লোড লাইন তুমি প্লট করতে পারো। তো তোমার একটা এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ এরকম আছে, আর সার্কিট থেকে তুমি যদি একটা স্ট্রেট লাইন এরকম ড্র করতে পারো, ধরো অ্যাট ভোল্টেজ 0 তোমার কারেন্টের সাথে একটা ইকুয়েশন পেলে, ভোল্টেজ আর কারেন্টের একটা ইকুয়েশন পেলা, ঠিক আছে, লিনিয়ার ইকুয়েশন। সো ওই ইকুয়েশনের মধ্যে যখন ভোল্টেজ 0 তো কারেন্টের একটা ভ্যালু পাবা, তো ওই কারেন্টের ভ্যালুটা ভোল্টেজ 0 অ্যাক্রসে তুমি কারেন্টের ভ্যালু কোথায় ওই পয়েন্টটা মার্ক করলা। হ্যাঁ, না ট্যানজেন্ট ড্র না, এটাকে বলে বেসিক্যালি তোমার করসপন্ডিং একটা প্যারামিটারকে 0 করে আরেকটা প্যারামিটার 0তে কত ওইটা বের করা, ঠিক আছে। এখন যখন তুমি ভোল্টেজ 0 করলা, কারেন্টের একটা ভ্যালু পেলা, তাহলে মানে একটা কোঅর্ডিনেট পেলা, ঠিক আছে। আবার ভোল্টেজ 0 করলে কারেন্টের আর একটা ভ্যালু পাবা না, তাহলে আরেকটা কোঅর্ডিনেট পাবা, ঠিক আছে।
সো এই দুইটা পয়েন্টকে তুমি যদি যোগ করো তাহলে একটা লিনিয়ার লাইন পাবা না, একটা লিনিয়ার লাইন পাবা। ওই লাইনটা দেখবে তোমার যেই এক্সপোনেনশিয়াল যে কার্ভ আছে, হ্যাঁ, ডায়োডের বা বিজেটির বা যে কোনো ট্রানজিস্টরের, সো ওইটার সাথে কাট করবে। তো কাট করে যেই পয়েন্টটা পাওয়া যায় ওইটাকেই আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট অফ অপারেশন, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি ওই ডায়োডের পয়েন্ট অফ অপারেশন হচ্ছে, ওই সার্কিটের বেসিক্যালি পয়েন্ট অফ অপারেশন হচ্ছে ওইটা, ঠিক আছে? সো এটা আরও ডিটেলসে দেখবো আমরা। সো লোড লাইন অ্যানালাইসিস। আমরা এখানে অনেক অঙ্ক করব। হ্যাঁ, আসো।
So if you draw the characteristics of this diode for a forward bias condition, it will be like this, right?
সো বেসিক্যালি লোড লাইন অ্যানালাইসিসে আমরা ফার্স্টে কী করছি, আমরা ডায়োডের একটা সার্কিট নিয়েছি, একটা সিম্পল সার্কিট, একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, তার সাথে সিরিজে একটা ডায়োড আছে আর একটা রেজিস্টার আছে, ঠিক আছে। সো এই ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ তো আমরা জানি, যে কোনো ভোল্টেজের অ্যাক্রসে তোমার ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ হচ্ছে এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনে, তাই না? তো এখন এই ডায়োডটা তো আমরা একটা পার্টিকুলার সার্কিট, একটা নেটওয়ার্কে ইউজ করেছি, ঠিক আছে। সো নেটওয়ার্কটা কি, একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, একটা ডায়োড আছে, একটা রেজিস্টার আছে, ইন সিরিজ কানেক্টেড। দিস ইজ আ সার্কিট মডেল, রাইট? তো এই সার্কিট মডেলের সাথে এই ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে আমরা বেসিক্যালি এটার অপারেটিং পয়েন্টটা বের করতে পারি, ঠিক আছে। তো তোমার ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ তুমি এখানে আঁকাবা, হ্যাঁ। আর লোড লাইনটা কীভাবে বের করবা, এই যে পার্টিকুলার সার্কিট, হ্যাঁ, এইটার লোড হচ্ছে এটা, তাই না? রেজিস্ট্যান্স লোড আউটপুটে এটা। সো এই লোড যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তোমার যেই ইকুয়েশন, ওই ইকুয়েশনটাও চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস অন দিস সার্কিট প্যারামিটার্স, ঠিক আছে। দ্য লোড লাইন যেটা আঁকাতে চাচ্ছ, তো এইখান থেকে বেসিক্যালি আমি একটা ইকুয়েশন বের করতে পারি যদি আমি কেভিএল চালাই। তো এখানে কারশফস ভোল্টেজ ল যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে ই মাইনাস ভোল্টেজ অফ ডায়োড মাইনাস ভিআর, তাই না, ইকুয়াল টু 0। এটা তো জানোই কারশফস ভোল্টেজ ল, রাইট? এই ইকুয়েশন তো সবাই ফর্ম করতে পারো। সো এইখান থেকে আমরা এই ইকুয়েশনটা পাই, এই সাপ্লাই ভোল্টেজ মাইনাস ডায়োডের যেই ভোল্টেজ আছে ওইটা মাইনাস তোমার রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যেই ভোল্টেজ আছে ওইটা শুড বি ইকুয়াল টু 0। সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 0, তাই না? এটাই তো আমরা জানি। সো ওখান থেকে আমরা একটা লোড লাইন ড্র করতে পারি। তো ওই লোড লাইনটা আমরা কিভাবে ড্র করব? তাহলে আমরা যদি এই ইকুয়েশনটা লিখি, আমি ওপরের লাইনটা মুছে দিই, হ্যাঁ। আচ্ছা, আরেকটু কিছু আছে, ওটা লিখে দিই। ঠিক আছে, আমি এই ফিগারটাকে একটু রিড্র করব, আরেকটা ফিগার দিয়ে রিপ্লেস করব।
দেখো এই যে এইখানে যেই লাইনটা আমি ড্র করেছি এটা কিভাবে ড্র করেছি, দিস বেসিক্যালি কামস ফ্রম দ্য নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে, তোমার যেই সার্কিটটা আছে এই সার্কিট থেকে এই লাইনটা তুমি ড্র করতে পারো। তার মানে তোমাকে ফার্স্টে কেভিএল ইউজ করতে হবে এই সার্কিটে। সো এই সার্কিটে যদি আমি কেভিএল ইউজ করি, এখানে কেভিএল ইউজ করি, তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বাকি ভোল্টেজগুলো মাইনাস যাবে, তাই না? তো ডায়োডের ভোল্টেজ আমি ধরলাম ভিডি, ডায়োডের একটা ভোল্টেজ আছে, যদি সিলিকন ডায়োড হয় তাহলে 0.7 অতিক্রম করার পর ওটা কন্ডাকশনে যায়, তাই না? তার মানে ডায়োডের ভোল্টেজ আমি 0.7 ধরছি, ঠিক আছে? সো ভিডি, তারপর মাইনাস তোমার রেজিস্টারের ভোল্টেজ ভিআর, দিস শুড বি ইকুয়াল টু 0। সো দিস ইজ ইয়োর কেভিএল ইকুয়েশন, ঠিক আছে? সো এখন এই ইকুয়েশন থেকে আমি লোড লাইন কীভাবে আঁকাবো? আমি ভিআর জানি, বেসিক্যালি দ্য কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু দিস শুড বি ইকুয়াল টু রেজিস্ট্যান্স টাইমস দ্যাট কারেন্ট। ধরো এখান দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আইআর, আইআরই ধরো, সমস্যা নেই। অথবা এখানের আইডি কারেন্ট তো আমি মার্ক করেছি, তো আইডি ধরো। হ্যাঁ, সার্কিট দিয়ে তো একটা কারেন্টই ফ্লো করছে, তাই না? আইডি কারেন্ট। তো এখানের ভোল্টেজ কি হবে? দিস কারেন্ট টাইমস দিস রেজিস্ট্যান্স, তাই না? তো এই ইকুয়েশনে আমি লিখতে পারি ই ইজ ইকুয়াল টু ভিডি মাইনাস আইডি টাইমস ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? Now, to draw the load line, you have to consider one parameter at a time. You have to consider one parameter to be 0, and you have to find the corresponding parameter of the, suppose the value of current is 0. So for 0 current, what should be the voltage? You have to find that. So let ID equal to 0 ampere. Okay? If ID is equal to 0 ampere, you put it over here and find VD. So E minus VD minus 0 times R equal to 0. So what is your VD? Your VD is simply equal to E, right? So you got one coordinate. What is that coordinate? If you consider the first parameter to be your current, the second parameter should be your VD, right? So 0, comma, what is your VD? E. So this is your first coordinate. So when current is 0, you have a voltage of E over here. So you put that point over there. Okay? Similarly, you use the same equation again. এটাকে mark করে নাও equation 1. So use the same equation 1 again. But this time you have to put VD equal to 0 and find the ID current. Okay? So এটা তো গেল। Now let VD equal to 0 volt. So what should be your ID if you put it in equation 1? So E minus VD is 0 minus ID times R equal to 0. So find ID. Your ID should be E by R. ঠিক কি না? So what should be the coordinate? ID is E by R and VD is 0. So when VD is 0, your ID current is E by R. So you mark that point over here.
Now you join the 2 points. You will get a straight line which is known as load line. Okay? So this basically comes from the network. So you first have to draw the characteristics of your diode, and then you have to use the network to find the load line, and the intersecting point between them should be your quiescent point, Q point, and that is basically the point of operation of this circuit. So at that voltage and current, this circuit will basically operate. বুঝতে পেরেছো? কাজ করার ইয়েটা তখন থেকে শুরু হবে। দ্যাট ইজ ইয়োর কিউ পয়েন্ট। এবার বুঝতে পেরেছো কেন আমাদের ওটা লাগে? বাট লিনিয়ার সার্কিট হচ্ছে এরকম স্ট্রেট লাইন। তুমি যেই ভোল্টেজ দিবা ওইটার অ্যাক্রসে কারেন্ট পাবা, যেই ভোল্টেজই দাও ওইটার অ্যাক্রসে কারেন্ট পাবা। সো এটা অত কমপ্লিকেটেড না, বাট ফর আ নন লিনিয়ার সার্কিট আমাদেরকে এইভাবে অপারেটিং পয়েন্টটা বের করতে হয়। ক্লিয়ার? সো লোড লাইন অ্যানালাইসিস কেন করি বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, ওটা লিখে দিব আমি। সো এতটুকু বুঝছো তো? ক্লিয়ার এতটুকু? আচ্ছা, দিয়ে দেওয়া হবে অঙ্ক করতে যখন দেওয়া হবে। হ্যাঁ রাইট, অঙ্ক করতে যখন দেওয়া হবে তখন দেওয়া হবে। এখন তোমাদেরকে থিওরিটা বোঝাচ্ছি, বুঝছো? থিওরি যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে অঙ্ক করতে তোমাদের অসুবিধা হবে না। বেসিক্যালি তুমি যদি ভুলেও যাও, এই সার্কিটটার থেকেই সব কিছু আসে। হ্যাঁ, এই সার্কিটটা মনে রাখো। আর যেই সব কথা আমি বলছি ওগুলো কোনো কিছু মুখস্থ করার দরকার নেই, ঠিক আছে? এই সার্কিট থেকে আমার ডায়োড আছে, ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ কি? ফরওয়ার্ড বায়াসে এক্সপোনেনশিয়াল আমি ড্র করতে পারবো, ঠিক আছে? ওকে। আর এই সার্কিটের আমি কেভিএল আমি ইউজ করতে পারি। আমি যদি কেভিএল ইউজ করি তাহলে ওইখান থেকে আমি এই ইকুয়েশনটা পাবো। সো আমার বেসিক্যালি এখানে কি আছে? কারেন্টের প্যারামিটার আছে আর ভোল্টেজের প্যারামিটার আছে, তাই না? সো কারেন্ট এগেইনস্ট ভোল্টেজ অথবা ভোল্টেজ অ্যাক্রস কারেন্ট, হ্যাঁ, এই ইকুয়েশন আমাকে ফর্ম করতে হবে। সো ওই ইকুয়েশনটাই এখানে ফর্ম করা হয়েছে। দেখো এই ভিআরকে আমি কারেন্টে লিখেছি যাতে এইটার সাথে এটার সাথে ডিফারেন্সটা আমি আনতে পারি, ঠিক আছে? সো এইটা যখন এনেছি, এই দুইটা হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল, হয় ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে না হলে কারেন্ট চেঞ্জ হবে, তাই না? তাহলে একটাকে আমি 0 ধরবো, নিয়ে আরেকটা কত ওইটা বের করব। আবার এইটাকে 0 ধরবো, আরেকটা কত ওইটা আমি বের করব। সো দুইটা পয়েন্ট আমি পেয়ে যাব। ওই দুইটা পয়েন্ট তুমি এক্সিসে বসাবা, বসিয়ে স্ট্রেট লাইন ড্র করে দিবা। হ্যাঁ, E0 আর হচ্ছে 0E/R, কারণ প্রথম প্যারামিটার তো স্যার x অ্যাক্সিসে E0 এই সাপ্লাই ভোল্টেজ না স্যার, একদম লাস্টে VD সমান E স্যার, লাস্টে যে আমরা যে ইয়াটা লিখেছি, হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেট যে পয়েন্ট করেছি, আমি কারেন্ট আগে লিখেছি, ভোল্টেজ পরে লিখেছি। এখানে কারেন্ট আগে ভোল্টেজ পরে, এটা হচ্ছে কারেন্ট, এটা ভোল্টেজ, কারেন্ট ভোল্টেজ। তুমি উল্টা করেও লিখতে পারো, ভোল্টেজ আগে লিখতে পারো, কারেন্ট পরে লিখতে। হ্যাঁ, প্রথমে ভোল্টেজ 0, সরি ভোল্টেজ না, কারেন্ট 0। এই যে এখানে কারেন্ট 0 করছি না, তো কারেন্ট 0 ফার্স্টে, ওটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত ওইটা বের করছি। সো তখন ভিডি ইকুয়াল টু ই ছিল, এই ভিডি এক্সেসে ই ছিল ভোল্টেজ, ভিডি সমান ই যখন কারেন্ট 0, আর যখন ভোল্টেজ 0 তখন কারেন্ট E/R নিয়ে এই দুইটা পয়েন্ট আমি ড্র করছি। ক্লিয়ার? আর এই যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, এই পয়েন্টে তুমি যদি এখন ডটেড লাইন দাও তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার অপারেটিং ভোল্টেজ, আর এইটা হচ্ছে তোমার অপারেটিং কারেন্ট। এটাকেই আমরা বলছি কোয়েসিয়েন্ট পয়েন্ট,
ঠিক আছে, এটা আমি লিখে দিই। বুঝতে পেরেছ? আরেকটা জিনিস দেখো, এই সার্কিটে আমি যদি এই লোডের চেঞ্জ করে দিতাম, এই লোড রেজিস্ট্যান্স যদি চেঞ্জ করে দিতাম, তাহলে তোমার যেই লোড লাইন এটা চেঞ্জ হয়ে যেত। দেখো এই পয়েন্টটা এখানে নেমে আসলে তোমার এইখানের ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত, ঠিক আছে? আবার এটা বেড়ে গেলে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত। তার মানে ফর ইচ অ্যান্ড এভরি নেটওয়ার্ক তোমার এইটা চেঞ্জ হবে। তার মানে উইথ রেসপেক্ট টু লোড তোমার হচ্ছে গিয়ে অপারেটিং পয়েন্ট চেঞ্জ হয়। বুঝতে পেরেছ? ধরো তোমার একটা ডায়োডকে তুমি একটা সার্কিটে কানেক্ট করেছো, ওই সার্কিটের সার্টেন একটা লোড তুমি ইউজ করেছো, ওই লোডের জন্য একটা অপারেটিং পয়েন্ট। আবার ওই লোডটাকে যদি চেঞ্জ করে ফেলো তাহলে আরেকটা অপারেটিং পয়েন্ট পাবা ডিফারেন্ট। তার মানে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের অপারেটিং পয়েন্ট তোমার ডিফারেন্ট হবে। বুঝতে পেরেছ?
হ্যাঁ, এত দেরি কেন? ঠিক আছে? So basically this is known as the question point, Q point. So এই পয়েন্টে বেসিক্যালি তোমার এই নেটওয়ার্কটা অপারেশনে যায়, ঠিক আছে, অপারেট করে। So for different load you will get different load line and you will have different operating points. Okay? একটা অঙ্ক করি, এটা হয়েছে লিখেছো? তুমি তো অনেক পরে এসছো। হ্যাঁ, স্টিল আনমুভিং, স্টিল মানে ফার্ম হয়ে দাঁড়ায় থাকা, আনমুভিং, নট মুভিং। সো বেসিক্যালি তোমার এই সার্কিটের জন্য অপারেটিং পয়েন্ট ওইটা, মানে ওইটা হচ্ছে ফিক্সড পয়েন্ট, ওই পয়েন্টেই তোমার এই সার্কিটটা কাজ করবে, ঠিক আছে? সো এই কারণে আমরা বলছি স্টিল আনমুভিং। এই ভোল্টেজ আর কারেন্ট, তোমার ওই ভোল্টেজ আর কারেন্ট দিলেই তোমার এই সার্কিটটা বেসিক্যালি অপারেশনে যাবে। ওকে, সো এটাই আমরা বলতেছি। It is respect to the load you are applying, ঠিক আছে, corresponding to the load you are applying. যদি লোড চেঞ্জ করে দাও তাহলে এই স্টিল আনমুভিং পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে আরেক জায়গায় যাবে, বাট ওইটা ওই সার্কিটের জন্য এটা স্টিল, বুঝছো? ওই লোডের জন্য এটা স্টিল। রেজিস্ট্যান্সটাই তো বেসিক্যালি লোড, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো তোমার এখানে বেসিক্যালি দুইটা ইকুয়েশন আছে, একটা হচ্ছে লোড লাইনের ইকুয়েশন আর একটা হচ্ছে ডায়োডের ইকুয়েশন। ডায়োডের ইকুয়েশন হচ্ছে আইডি ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার, তোমার কি ছিল, সরি, স্যাচুরেশন কারেন্ট আসবে যেহেতু ডায়োড, আইএস ই টু দি পাওয়ার VD by NVT minus 1. So this is basically characteristics of diode. এইটার সাথে তুমি যখন লোড লাইনের ইন্টারসেকশন করাবা তো এই কিউ পয়েন্টটা সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন থেকে বেরিয়ে আসবে, কারেন্ট আর ভোল্টেজ, এই যে আইডি কিউ কারেন্টটা আর ভিডি কিউ কারেন্টটা তোমার এই ইকুয়েশন, আর লোড লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। লোড লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে ই মাইনাস ভিডি মাইনাস আইডি টাইমস আর ইকুয়াল টু 0। এই দুইটা সাইমালটেনিয়াস করলে তুমি এই কারেন্ট আর ভোল্টেজ পয়েন্ট, একটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা বের করতে পারবা,
যেটা হচ্ছে আইডি কিউ আর ভিডি কিউ। বুঝতে পেরেছ? সো ম্যাথামেটিক্যালি আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা এখন অঙ্ক করলে দেখতে পারবো। ওকে, তাহলে একটা সার্কিটের সার্টেন পয়েন্টে আমার মানে অপারেটিং ভোল্টেজ আর কারেন্ট আমি একটা ডায়োড দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি। রাইট, ঠিক আছে। সো এইটা বেসিক্যালি এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ফর অল নন লিনিয়ার সার্কিটস। যত নন লিনিয়ার সার্কিট আছে সেম প্রিন্সিপাল। তো একটা সার্কিটের মধ্যে তোমার ডায়োড, ট্রানজিস্টর অনেক কিছু থাকতে পারে, তাই না? তো ডায়োডের জন্য তোমার ওইটা হবে অপারেটিং পয়েন্ট। আবার যদি একটা বিজেটি থাকে, বিজেটির কার্ভ তোমাকে আঁকাতে হবে, নিয়ে ওই সার্কিটের যেই লোড লাইন ওটার সাথে বিজেটি কোথায় ইন্টারসেক্ট করছে ওইটা হবে তখন বিজেটির অপারেটিং পয়েন্ট। বুঝতে পেরেছ? সো অনেকটা এরকম। এটা মুছে দিলাম। So this is basically a series diode configuration. হ্যাঁ, so these are the parameters you have to find, and the circuit given to you is a series circuit, same as the circuit that we have drawn. Phone দেয় এটাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ বলেন তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি, বলেন। ক্লাসে হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি। বলেন আপনি, বলেন। হ্যাঁ হুম, আচ্ছা
রিকানেক্টিং। হ্যালো, জি, আচ্ছা বেটার আমি ক্লাস শেষ করে ফোন দিই, হ্যাঁ? ওকে। তুমি যেটা বলছিলে যে স্যার ভ্যালু দিয়ে কেন করছেন না, এই যে এক্সাম্পলে তুমি পাবে। সো এরকম তোমার কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। সো দিস ইজ দ্য সার্কিট ইউ হ্যাভ টু ইউজ। এইটা ইউজ করে তোমাকে বেসিক্যালি এটার অপারেটিং পয়েন্টসগুলো বের করতে হবে। ওকে, তো ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ তোমার দিয়ে দিয়েছে ডায়োডের। সো ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ দ্য ইকুয়েশন, হ্যাঁ, এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন ইউজ আর করার দরকার নেই, ওটা অলরেডি প্লট করে দিয়েছে। সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য লোড লাইন। So from here you have to find the load line, and then you have to draw that load line over that diode characteristic curve. Then you have to find the intersecting point. This is the easy mathematics, okay? But if this diagram is not drawn, then you have to draw this diagram according to the equation, okay? And then you have to draw the load line. After that you have to find the intersecting point. Okay, so this problem is easy comparatively. So এখান থেকে ফার্স্টেই আমি ইকুয়েশন লিখে ফেলবো। So E minus VD minus VR equal to 0, right? হ্যাঁ, E হচ্ছে 10, ভিডি এখানে সিলিকন দিয়ে দিয়েছে। সো সিলিকনের অপারেটিং ভোল্টেজ কত? 0.7, জার্মেনিয়াম হলে 0.3, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি
এটার অপারেটিং ভোল্টেজ হচ্ছে 0.7 ভোল্ট। ওকে, বাট ওটা ভিডি হিসাবেই রাখো, ঠিক আছে, কারণ আমাদেরকে এটাই তো বের করতে হবে, ভিডি তো বের করতে হবে। সো ইন টার্মস অফ ভিডি রাখো, সো ইকুয়েশন ভিডি। সো আমরা ভ্যারি করব হচ্ছে গিয়ে এটার সাথে এই ভিডির কি চেঞ্জ হচ্ছে এটা আমরা দেখব, ঠিক আছে। সো লোড লাইন আঁকাতে গেলে এই যে ভিআর, তোমার এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে আইডি কারেন্ট, আইডি টাইমস আর, সো ই মাইনাস ভিডি মাইনাস আইডি টাইমস আর ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে। let id equal to 0, সো আইডি যদি 0 ধরি তাহলে আমি একটা পয়েন্ট বের করতে পারবো, ভিডি করসপন্ডিং ভিডি কত, ভিডি শুড বি ইকুয়াল টু ই, তাই না। সো হোয়াট ইজ মাই ই ভোল্টেজ, 10 ভোল্ট। সো আমার একটা পয়েন্ট হচ্ছে আইডি যদি তুমি সামনে দাও 0,10 ভোল্ট, 0 অ্যাম্পিয়ার, হ্যাঁ, 0 অ্যাম্পিয়ার, 10 ভোল্ট, এটা একটা অপারেটিং পয়েন্ট, আই মিন একটা পয়েন্ট ওয়াই অ্যাক্সিসের ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট। সো আরেকটা কি হবে, লেট ভিডি ইকুয়াল টু 0, তাহলে আইডি শুড বি ইকুয়াল টু, এই ভিডি যদি 0 হয় আইডি ইজ ইকুয়াল টু ই বাই আর। সো ই কত, 10 ভোল্ট, আর কত, 0.5 কিলো ওম। সো এটাকে সলভ করলে, হ্যাঁ, 0.02 অ্যাম্পিয়ার, মিলি অ্যাম্পিয়ার হবে না, হ্যাঁ, এটা কে তো মিলি অ্যাম্পিয়ার হবে, মিলি অ্যাম্পিয়ার। তাহলে দিস ইজ ইকুয়াল টু 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যখন এই ভোল্টেজ 0, যখন তুমি ভোল্টেজ 0 বসাচ্ছ তখন আইডি ইজ ইকুয়াল টু ই বাই আর, ই ভোল্টেজ কত, 10, আর কত, 0.5 কিলো ওম। সো এই দুটো বসালে ওই করসপন্ডিং কারেন্টটা পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে এইখানে হবে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 0 ভোল্ট। সো দুইটা পয়েন্ট পেয়ে গেলা, পয়েন্টের নাম দিতে পারো, এটা ধরো এক্স, এটা ওয়াই। তুমি একটা ইকুয়েশন, যদি তুমি লিনিয়ার ইকুয়েশন যদি বের করতে চাও, আমার দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে, হ্যাঁ, ধরো এক্স কোঅর্ডিনেটে একটা ভ্যারিয়েবল, ওয়াই কোঅর্ডিনেটে একটা ভ্যারিয়েবল, ঠিক আছে। তো আমি যে কোনো একটা প্যারামিটারকে 0 করে দিই, নিয়ে ওই 0-র অ্যাক্রসে কত কারেন্ট দিচ্ছে বা ভোল্টেজ দিচ্ছে ওটা আমি বের করি, হ্যাঁ হ্যাঁ। সো ওইভাবে চিন্তা করে তোমার ওই পয়েন্টটা তোমার ডিটারমাইন করতে হবে। আবার যদি তুমি এক্স 0 ধরো, তো পরবর্তীতে তোমার ওয়াই 0 ধরে এক্সকে বের করতে হবে, ঠিক আছে, করে তোমার লোড লাইন আঁকাতে হবে। ভিআর, এই যে এইটা হচ্ছে ভিআর ভোল্টেজ, লোডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ, রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ, ওটা ভিআর। এই ভিআরটাই হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার এই যে এটা সিরিজ কারেন্ট কত, আইডি না, এই আইডি টাইমস আর করলেই তো তোমার ভিআর পাবা, ওইটাই, ঠিক আছে। সো এই দুইটা পয়েন্ট পেয়ে গেছো, এই দুইটা পয়েন্ট ওই গ্রাফে আঁকাও। সো যখন কারেন্ট 0, ভোল্টেজ 10, তো তোমার কারেন্ট যখন 0, ভোল্টেজ 10, এটা একটা পয়েন্ট। আবার যখন
তোমার ভোল্টেজ 0, কারেন্ট 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার। ভোল্টেজ যখন 0 তখন কারেন্ট 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার। এটা হচ্ছে ভোল্টে আছে। তাহলে ক্রস করে যাবে, ধরো এইখানে গিয়ে তোমার কাট করবে। ও আমি কি উল্টা করলাম? আচ্ছা, এইটা 10 হবে, হ্যাঁ এটা 10, এদিকে 10 হবে, 10 ভোল্ট। আর এইটা বেসিক্যালি 20, এই যে এইখানে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এই লাইন তোমাকে ড্র করতে হবে। So this is your load line. So এটা হচ্ছে y পয়েন্ট, এটা x পয়েন্ট, ঠিক আছে? সো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে তোমার এই জায়গাটাতে। সো এটা যখন তুমি পেলা, তো করসপন্ডিং কারেন্ট আর ভোল্টেজ তুমি এখান থেকে পাবা। এটা আর এটা, সো এইটা হবে IDQ, আর এইটা হবে VDQ, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি ওই দুটো পয়েন্ট আসে IDQ। তোমাদের এটার জন্য মনে হয় গ্রাফ প্রোভাইড করতে হবে, যদি এরকম ডায়াগ্রাম দিয়ে দেওয়া থাকে। বেসিক্যালি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুও ইউজ করতে পারো। ক্লাস কি শেষ? 2 মিনিট, তাহলে আজকে এত পর্যন্ত থাক। বুঝতে পারছো তো? ও আরেকটা পোর্শন আছে, VR বের করা, ঠিক আছে? রাইট। সো তোমার এই ইকুয়েশনে তোমার এই VR এর ভ্যালু বের করবা। তো VR এর ভ্যালু বের করা ইজি। VDর মানটা জাস্ট বসাই দিবা অপারেটিং পয়েন্টে, যেই ভোল্টেজটা পেয়েছো এটা অপারেটিং পয়েন্টে। এই VR যদি বের করতে চাও, আমার ইকুয়েশন হচ্ছে E মাইনাস VD মাইনাস VR ইকুয়াল টু 0। সো এই অপারেটিং ভোল্টেজ তোমার এই VDর জায়গায় বসাবা, তাহলে এখান থেকে তুমি VR পেয়ে যাবা। VR ইজ ইকুয়াল টু, E হচ্ছে ইকুয়াল টু 10 ভোল্ট, ঠিক আছে? VD হচ্ছে এটা, তাহলে 10 মাইনাস 0.78 ইজ ইকুয়াল টু কত আসে? 9.22 ভোল্ট VR। বুঝতে পারছো? লোড রেজিস্ট্যান্সের যেই ভোল্টেজটা, এটা সবসময় অপারেটিং কন্ডিশনে তোমাকে বের করতে হবে। ওকে, লোডের অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ, এই অপারেটিং পয়েন্ট থেকে তুমি যখন ডায়োডের যেই ভোল্টেজ, ডায়োড যখন অন হচ্ছে মানে অপারেট করছে, ওই পয়েন্টের ভোল্টেজ আর কারেন্ট যখন পেয়ে যাবে, ওই অপারেটিং ভোল্টেজ ডায়োডের এইখানে বসাতে হবে। বসালেই তুমি লোডের অ্যাক্রসের রেজিস্ট্যান্স পাবা। ওকে, জাস্ট এটা সিম্পল ক্যালকুলেশন, জাস্ট মনে রাখার ব্যাপার। হ্যাঁ, তো আজকে এত পর্যন্ত থাক। এরকম আরও অনেক অঙ্ক আছে। নেক্সট ক্লাসে দেখব। ওকে, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটা পেজে লিখে দাও।